Здраво на сите, добро дојдовте во уште еден наш подкаст кој е најначен тесната врата. Моето име е Дејан и тука покрај мене е Андри. Така да, пред да почнеме со некоја одредена тематика, прво, како и секојаш, ќе те прашам, Андреј, како си ти? Супер, како си ти, Чичо? Па и јас сум добар, да. Ja, sad je ljeto kod vas, a? Да, и малку е невообичаено, затоа што ни почна, топлото ни почна пред неколку дена, така да вчера беше 33 Целзуси, денеска падна на 17. Така да. Wow, wow. Иде вака, чудно. Вајда попрскаат со авионите нешто прават. Good. Okay, so sve je dobro kod tebe? Да. Super. I naša tema danas će biti što? Денеска ќе зборуваме за една многу битна, суштинска тема која е тешка а и може многу едноставно да се објасни. Фактички, самиот Бог е таков. Денеска ќе зборуваме за Бог и за неговата непроменлива природа. Фактички, прашањето ќе биде дали Бог е променлив или е Бог непроменлив. И зашто е тоа толку битно да се знае? Yeah, very important. So in English we would say this is the doctrine of immutability. Bog je nepromjenjiv, unchanging. He is immutable. Mm-hmm. So, yeah, simple theme, huh? Well, good. Okay, I'm excited. Ќе пробаме да само пред да почнеме би те замолил ако сакаш ти да се помолиш. Yes, thank you. Dear Lord, we are grateful that you are eternal. From everlasting to everlasting, you are God. You are self-existent. You exist by the power of your being. You are uncreated. There's never been a time where you haven't existed, and there will never be a time when you don't exist. And we also praise you that you are immutable, nepromjenjiv. And Lord, that is such an important doctrine because we as humans change constantly. The circumstances around us change constantly. Life literally changes from moment to moment. We are used to change. And yet, Lord, as we're going to see today, you are unchanging. You are not limited by moment-to-moment changes. You don't change based on circumstances or people and their reactions. Lord, you always are who you are, and we're grateful for that. Because we know that we can count on you. We can count on who you are and how you are at every moment. And we're so grateful for that. We pray, Holy Spirit, now you would be our teacher. You would help us explain to us, as much as we're able to understand, this most incredible doctrine, the doctrine of immutability. In Jesus' name, amen. Amen. Океј, сега ќе збориме за нешто многу едноставно и за нешто што е комплицирано во нашите умови. Да го разбереме, така да пред да почнеме со таа тематика, само би спомнал тука дека во светот постојат многу религии. И сите тие религии веруваат во некој бог или во некое божанство или во повеќе богови и така дале. Yeah. Би спомнал само на самиот
почеток дека библиското христијанство тотално се разликува од сите преостанати религии. Затоа што само во библиското христијанство се зборува дека Бог е непроменлив. И сега, намерно го употребувам тој збор библиско христијанство, затоа што алудирам тука дека постојат луѓе кои ќе тврдат дека се христијани, али не веруваат во библискиот Бог, во Бог кој што он се открива во Библијата. Yes. And that's the only way we can actually know about what theologians describe as God's attributes. Mhm. God has to reveal himself to us. Now, he's revealed himself generally to all people in creation, but specifically through his word. And so, why are we talking about the immutability of God today? Because God tells us in his word that he's unchanging. Now, even though he tells us that, we can actually only understand about this much of that because God is infinite in his being in essence. We're finite. So the little that we can understand, it comes from the His fact word. that God has revealed some of who he is to us. He doesn't reveal all of it because our minds would explode. Да. Нема шанси, да. Дури кога ќе заминеме од оваа земја, дури кога ќе отидеме во неговото царство, пак за цела вечност ние не ќе можеме у потполност да го разбереме кој е он, каков е он. Поради тоа што ние сме, како што ти кажа, ние сме ограничени, а он е неограничен во се што е он. Така да, пред да тргнеме на таа тема, каде Библијата вели дека Бог е непроменлив, мислам дека првата работа што треба да спомнеме е дека Бог е само постоечки. Дека он се открива самиот себе како само постоечки Бог или како беше тоа на латински, не сум добар со латински. He is self-existent. That is the doctrine of aseity. Го барав тој збор на македонски да го преведам и ме го прегмеде како асеитет. Така да немам појма дали да го користам или не, ама правам муаве. Значи, пред да продолжиме, би спомнал тука дека Бог за самиот себе вели дека е само постоечки, дека он постои од самиот себе, дека нема почеток. Каде го гледаме тоа е во кога Бог му се објавува на Мојсија со неговото име. Така да ако сакаш прво ќе отидеме тама. Можемо. Книга Исласка, Да. Trećeg poglavlje. Третото поглавје, да. Значи книга Излаз, третото поглавје. Моја кога Мојсија разговара со Бог. Така да 14 стих вака вели, кога Мојсија го прашал Бог кој е твоето име, што да им кажам на евреите кој ме пратил, Бог му одговара. Во 14 стих вика, Бог му одговори на Мојсија, величи, јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи, така ќе им кажаш на синовите израелски, оној кој вечно постои ме испрати кај вас. Еса, во оригиналот тука пишува Јахве, или јас сум тој кој што сум,
али кога ќе се преведе тоа во македонски, тука ми се свиѓа дека го превеле Yeah. баш како што е. Yes, correct. Бог си кажува кој е он. Вика, јас сум оној кој вечно постои. Така ќе им кажеш на синовите израелски. Оној кој вечно постои ме испрати кај вас. Yep. So that means God has always existed. People, sometimes children will ask me, well, who created God? Nobody. God is uncreated. He created us. But people will say, well, wait a second. Okay. If God is the creator, didn't God create himself? No. Because if God created himself, you would have two gods, right? Некој поголем Бог. И ако одиме по таа човечка логика, нема да стигнеме нигде, затоа што секој пат ќе се постава тоа прашање. Ако некој друг Бог го создал овој Бог, кој Бог го создал па овој Бог што го создал овој Бог? И тука нема крај. А ако Бог е создаден, тогаш не е Бог. Right. Correct. Yes. And it's interesting because one of the early heresies we see in Christianity is Gnosticism, which really talks about this whatever, false god they had that was creating all these other gods. Again, God is uncreated. He always has existed. Well, people say, okay, then how does he exist? By the power of his being. That's the doctrine of aseity. He is of or from himself. Now, do you fully understand that, Dayon? Neither do I. Right? I mean, but that's what God tells us in his word. And so we have to believe him, right? Because I've never met somebody who is uncreated. Everybody's created except God. Да. Окей, да потврдиме со некои други стихови. Може би Псалм 90. Oh, nice. Very good. And there's no rush, Dayon. Let's do a several-part series on this because there's so much here. I don't want to rush. I want the people to be able to, who are listening there in Macedonia, I want them to be able to just take little small pieces and, we'll put it together in a several-part series for them so it becomes more understandable. Does that make sense? Да, се сложам со тебе, така да јас спремав во два тема. Матика најдов на многу стихови и си казав, каде бе сите овие стихови? Не, тема да е едноставно и јасно. Yes. И библиски. Exactly. And it also gives people an opportunity who are listening to this first teaching in this series, that if they have questions, they can send you questions that we can then, slowly answer in part 2, part 3, and so forth. Да. Good. Окей. Така да сега ќе читам од Псалм 90. Ќе го читам и првиот и вториот стих. Вака вели. И мислам дека Мојсиев Псалм. Correct. Така да вака вели. Господи, ти си ни прибежиште од род во род, дури уште пред да се појават горите и пред создавањето на земјата и на вселената, од секојаш и за секојаш ти си Бог. Значи тука јасно гледаме дека Бог од секојаш и за секојаш постоел уште пред било што да било создадено. Он е
вечен Бог, како што ти спомна, он е несоздаден, он Yep. постои од самиот себе. Yeah. No. Correct. Yeah. And again, children will ask me another question. Where was God before he created everything? The answer is he was. Right? Right? You know, God is the only being, Океј? Битие? Океј? right? We are becoming. Го разбирам ова и мислам дека на македонски е многу појасно отколку на англиски. Ние би кажале, Бог е единственото битие кое битствува во самиот себе, Yep. а ние сме создадени суштества кои суштествуваме во него и преко него. Yes. И без него ние не можеме да живееме, да постоиме, да. Yep. Yes. И So we are Sorry. always becoming, right? секогаш се менуваме. Right. So we were conceived, Мгм. right, by our parents, right? And we became living beings. Мгм. Once we were born, we became more and more mature. We are always becoming, meaning that we change. Мгм. Time is always becoming. Every moment is becoming Мгм. later than the previous moment, right? Or Да. closer to the next moment. Time is always changing. So everything in creation is becoming. God, however, is being. Да. He always is. He never becomes. He never becomes wiser. He never becomes stronger. He never becomes greater or more majestic. He always is who he is. Да. Again, boom. Our brains are becoming. Да, Right? да, да. Yeah. Да, што би спомнал, тука е, би додал на македонски. Се е во движење, све е во течение, Yeah. али Бог е моментално или дури двака би спомнал. On yes. Он е, Yeah. он е и он е моментално е во минатото, сегашноста и иднината. Yeah. Времето е во Бога, али Бог е пак ван времето. Yes. He's Затоа above што it. But he's still involved Да. with Затоа everything, which is again crazy. Like, but he's not impacted by the changes of things, right? Да, сега зборуваш, го барав и тој збор, ајде, чепна ми малку тука, на англиски impossibility of God, ја го најдов тој збор, на македонски никако го преведува како не е под страдања. Yes. Мислам дека вистинскиот збор би бил на еден начин парадоксално, Бог е бестрасен. Да, и никад не полуди. Да. Right? It's like, tell me, poludimo, right? It doesn't mean that God doesn't have emotions. He does have emotions. But his emotions are not triggered by external sources like ours are. Think of the weather.
You Да. mentioned earlier, the weather in Macedonia, like hot down to here, that impacts your emotions. И на умот, и на све, Yes, на самото тело. Да. И ние... go ahead. I'm sorry. No. Because you are passable, right? That's what is the Да. theological word, right? Your emotions are impacted by external sources. God is impassible. He has emotions. He loves anger, different things. But his emotions are not based upon us Импулси. or any other external circumstance, which is interesting. The Muslim false god Allah, wow. In Islam, you can do all the things to try to please Allah, right? Да. But when you're standing before him on that day, you still cannot be certain what kind of mood he's going to be in. If he's going to let you into paradise or not. Do you see it? Да. Because he may have woken up in a bad mood, right? But the Bible, the God of the Bible, is not like that. Praise God. Да. И така и ни се открива во неговото писмо. Би спомнал тука, ќе спомнам. Значи, Бог е само постоечки, така? Он е несоздаден. Yep. Он е единственото битие. Ние сите сме суштества. Сега спомнавме, пак нямам поима како да го преведам тој збор, impossibility. Ќе кажам, Бог е бестрасен, не е подложен на... How about this? Independent. He is self-sufficient. Independent. Yeah. And here's a good example. Can we just go real quick to Malachi? Да. Here's a great example of that. Last book of the Old Testament, Malachi. Look at chapter 3. Okay. Now, yeah, so was God happy with the Israelites? No. They continued to disobey him and disobey him and disobey him. Look at verse 6, what God says to them. Зашто јас, Господ, не се менувам, затоа вие синови на Јаков не бевте уништени. Другим речима, zbog toga što ja sam koji jesam, nisam vas uništio. Bez obzira kako se ponaša prema meni. God was saying to the Israelites, the only reason why you still exist is because I, the Lord God, do not change. If anybody could have triggered God's emotions, it would have been the Israelites, right? Да. But God had made a covenant promise with Abraham. И со Давид. And David. And in spite of the fact that the Israelites kept testing God, God says to them here, the only reason why you still exist, because you're no better than all the Hittites and the Canaanites and, the Jebusites, but the only reason why you exist is because I, the Lord God, do not change. No. And that's very practical for us as Christians. Because very often when we make mistakes, and we do, we start to look at God kind of the way we are. Oh my goodness, God's going to change. Yeah, he's going to change his mind. He's going to stop loving me. He's going to throw me out of his family. Praise God, no. Да, тука
би додал, значи Бог е непроменлив во неговото битие, Yeah. во неговите совршенства, мислиме на неговиот карактер Yeah. или атрибути кои Yes. он, како ни се открива он. Бог е непроменлив во неговите ветувања. Сите сега ти го спомна тоа дека Бог му дал ветувања на Авраам. Yep. Направил само Бог е не променлив во неговите ветувања и би спомнал тука Бог е непроменлив во неговите намери и цели. Purposes? Correct. His purposes, planovi, on što on je preodredio. Yeah. Да, ми падна на памет едни стихови, многу стихови ми падаат на памет. Ти Ефесаните првото поглаве, Исаија Yeah. 46. Let's go to both. Yeah, that's great. Let's do that. Океј, ај прво во Исаија 46. Yep. Значи, читам Исаја 46, читам од 9 до 11 стих. Така да, морам да потенцирам тука, значи сега зборуваме за непроменливоста на Бог, во неговите ветувања, во неговите намери, планови. Yes, correct. Каде што Бог го потврдува тоа за Yes. самиот себе. Кој е он? Yep. Двака вели. Спомнете се за она што било порано, од крајот на векот. Земете го тоа при срце, зашто јас сум Бог и нема друг Бог и нема подобен на мене. Јас го навестувам во почетокот она што ќе биде на крајот, од старо време она што уште не станало, па велам, мојата одлука ќе се изврши и се што ми е угодно ќе го направам. Јас го повикав орелот од исток и од далечната страна, исполнителот на мојата волја. Јас реков и ќе го извршам тоа. Замислив и ќе го направам. Значи, тука Бог не збори за самиот себе, ќе размислам, ќе видам како ќе се чувствувам, ќе зависам од луѓето како ќе реагираат. Yep. Ми падна на памет, оке, сега пофино е двака, поедноставно со прашање и со да. Постојат учители кои учуваат процес теологија, на македонски би било теологија која е во процес. Systematic theology. Yep. Луѓе кои веруваат... Process theology. I'm sorry. Да. Yeah, Бог не е суверен. Он не зна. Он е променлив. Да, ама интересно е дека таквите учења ние во библискиот Бог, во Библијата не можеме да ги најдеме. Интересно е дека ние, луѓето сме со падната грешна природа, со ограничени умови, постојано низ историјата, луѓето постојано си создавале некои богови слични на самите себе. Correct. На пример, римјаните, грците, верувале во некои си променливи богови кои биле нестабилни. Yep. Се гневеле, се лутеле, сепак биле меѓу луѓето на некој начин, али биле променливи. Yep. Absolutely. Absolutely. Well, here, go to Psalm 50. This is what God said to the Israelites. Okay.
That's a great point you brought up. Yeah. Start in go to verses 16 through 21. Океј, значи читам Псалм 50 од 16 стих до 21. Вика, а на грешникот Бог му вели: зошто напамет ги кажуваш моите одредби и со уста го спомнуваш мојот завет, а самиот ја мразиш поуката моја и зад грб ги фрлаш зборовите мои. Кога ќе видиш крадец се зближува со него и со прелюбници се дружиш. Устата твоја е полна со злоба и јазикот твој измами плета. Седиш и го клеветиш братот свој, синот на својата мајка го озборуваш. Ти го изврши тоа, а јас молчев. Ти си помисли дека јас сум каков што си ти, ќе те изобличам и ќе ти ги изнесам пред лицето твое. You see what he says? No. God says, you thought I was just like you. Say they created a God that was just like them. Да, ама интересно е тоа, постојано е во човештвото се појавува таа Yes. перцепција, мисла, верување. Постојано човекот пробува да го симне Бог на ниво на човек, Yes. да може да го разбере. Yep. Слична ситуација имал проблем Јован Златоуст со учениците на Анеја, не ми текнува како се вика. Он тука дури цела книга пишувал да им објасни дека Бог кој што можеме да го разбереме не е Бог. Он бил во апологетска војна со таквите луѓе кои постојано пробувале Бог да го симнат на ниво на човек. Така да некои размислуваа дека тие што веруваат дека Бог кој се менува е пологичен Бог за нас, потекнува од тоа што ја и ти претходно го спомнавме, дека Бог е бесконечен, а ние сме конечни. И сега, поради тоа што не можеме да го разбереме неговото само постоење и се што е Он, ние пробуваме да го симнеме на ниво на човек, на нас да ни биде по-полесно. Али Библијата не зборува за таков Бог и само е постојат теолози, дури школи кои го поучуваат тоа дека Бог не ја знае иднината, дека се менува, све е во процес, све е во течение, све е во движење. И Бог кога го создал универзумот се шири и Он е во движење, така да и Бог е во движење. Бог е у процесу. Да. Come on. Ма тоа е херезија. Да, тоа е тоа е лажно учење и тој Бог не е библискиот Бог. И ако попосле ќе зборам на таа тема. Ако Бог се менува. Човече. Значи не е совршен. Значи не е Бог од Библијата или е Бог кој не лаже. Well, not just that, but that means God is in submission to his creation. God only reacts based on what creation dictates him to do. I mean, what kind of God is that? Do you understand what I was saying? Да, тоа е несовршен Бог, ама и ја... Тој е јадан Бог. Да, ама... Yeah. But unfortunately, a lot of sermons you hear today from pulpits
That's the type of God they're talking about. Да, And ја го that's the type of God people in the congregation think is God. That's sad. Да, тоа е жално е дека од библискиот Бог си правиме некој свој идол, му ги одзимаме неговите вистински атрибути кој е он и го штимаме. We are tuning him according to us. Correct. Yep. Во нашето разбирање, али Yes. тоа не е блискиот Бог и тоа е страшна работа што некои те лози ја прават. Ја ги разбирам дека во нивната рационална логична перцепција им одговара таков Бог кој што може да го разберат, затоа што они не можат да, никој не може да разбере како Богот вечно постои, нема ниту почеток, ниту крај. Никој не може да разбере како Бог го создал времето. Бог е во времето, Бог е тука со нас, али Бог сепак е ван времето, ван просторот и е независен, не зависи од нас и поради тоа што не може да го разберат библискиот Бог, они се создаваат некој си свој идол кој е лесно прифатлив за било кој човек кој што верува во Бог. Ако не го проучува Божјото писмо, ќе падне по таа лага, по тоа еретичко учење кое се што промие ни дава вајда некое рационално, логично размислување за Бог, али што ни промие, јас во таков Бог не можам да му венувам. Yes. Како ќе имам сигурност во таков Бог дека нема да се промени? Еве, Христос дојде да ја исполни волјата на својот Отец. Дојде за своите овци. Исус кажа дека сите што Отецот му ги дал, ќе ги воскресне во последниот ден. Ако Бог се менува, значи се менува може на подобро, може и на полоса. Значи ако он не ја знае иднината, не живее во иднината и оне, како што ти спомна, оне на еден начин е починето ние што правиме, па оне ефектот, или немам појма кој Њутонов законот и акција, ние правиме акција и Бог реагира на таа акција. Акција и реакција. Ако Бог е таков, например, окей, и Исус пред 2000 години кажал, дојдов да ја исполнам волјата на мојот Отец за моите овци. Може би сега после 2000 години, после се што човештвото премало, го променил мислењето, се сменил. Или кад Исус ја декларира на крижот, довршено е. Можда не е. Не, тоа се страшни мијесте. Тоа ја се чудам на такви луѓе кои повеќе прифаќаат таков Бог кој што се менува отколку непроменливиот Бог. Well, like God said in what we read earlier in Isaiah 50, you thought I was just like you. That's what we do as humans. We reduce God down to our level. And basically, we create an image of God that is like a mirror image of us. Think of that. Ја тоа го перцепирам како богохулија на неговото свето име. Тоа е богохулија на тоа кој е он. Ние немаме право да го едитираме Бог во неговата
објава во неговото писмо. А не, сепак ние се осудуваме. Тоа не сите векови, сите народи. Yep. Well, I think we made a pretty good point to start out this series. Let's go to your Ephesians and we can finish there and just again, people can ask questions, send them to you let's do a several part series on this. I think this is a great topic. Okay. And I believe you wanted to take us to Ephesians 1, verse 11, right? Па, да, може и... Да, тој стих, а не си имав на уми други стихови, али може да се следат. Oh, you can. Не, ова сега што ќе го читам, ќе биде во контекст на веродостојноста на Библијата. Значи, прашањето е, ако не веруваме на Библијата, тогаш ние веруваме во променлив Бог. Ако и веруваме на Библијата, тогаш ние веруваме во непроменлив Бог, кој што не се менува во своето битие, совршенства, ветувања, намери, планови, цели. Он е апсолутно совршен и он е апсолутот. Ние сме, како да го обяснам, ние сме тие кои се менуваме. Он е објективниот апсолут, ние сме субјективните променливи битија кои во рокот еден ден ќе се смениме, немам пема колку пати за една иста работа. Ај, многу почнам да... Океј, така да ќе читам од посланието до Ефесијаните, првото поглаве, прво ќе го... Не, ќе читам од 3 стих. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Значи, Павле тука ни зборува дека биде благословен Бог кој што веќе не благословил. Сега, ако Бог се менува, може благослов да се го врати. Вика, така што и не избра преку него, уште пред светот да биде создаден. Значи, уште пред свет да било создадено, он веќе не избрал и фала му на тоа дека е непроменлив, дека во неговиот избор не се менува. Ако се менува, ниту спасението не ни е сигурно. Вика, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта. Предопредолувајќи за посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на неговата благодат со која не дарува преку својот возлюбен син. Целото поглаве се зборува за кој е Бог и што направил он. И сега ќе отидам на 11 стих, вика, преку него ние бевме избрани за наследници, онапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја. Значи, Бог тука, апостол Павле ни кажува дека Божјата волја е непроменлива. Он уште пред се што било создадено, он веќе не избрал, не повикал и сакал да не посини во неговото семејство. И тука вели дека онапред он го определил тоа според одлуката на оној кој врши се според својата волја. Така да ви спомнал тука, прво ќе ти спомнам на тебе, фала за поучувањето, што... Фала тебе. Да. И тука би спомнал да бидеме благодарни на Бога, дека ни го дал неговото свето писмо, затоа што во неговото свето писмо он ни открива кој е, каков е. И он тука ни
дава сигурност да можеме да му веруваме во сето тоа што он е, Бог е, да бидеме И оно што он каже. и тоа што он го вели за самиот себе, така да бидеме сигурни дека кога ќе побараме помош од него, како што вели во Евреите 13 поглавје, дека уште тој Yeah. стих и вика I like seeing that you're excited about this topic. Ќе читам од Евреите 13 поглавје 5 стих под Б. Вика, зашто тој рекол, се мисли на Бог, нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Значи, можеме да бидеме сигурни дека Бог секогаш ќе биде со нас, затоа што Бог е непромолнив во неговата природа, битие во се што е он. Ако е промолнив, не можеме да бидеме сигурни во ова дека нема да не остави и нема да не напусти. И можеме да бидеме сигурни во спасението, затоа што Христос дојде да ја исполни волјата на неговиот Отец, да биде совршената жртва за откуп на сите тие кои што Бог ги повикал, Бог ги избрал, и можеме да бидеме во мир, во тој контакт за нашата вечна состојба, да не живееме во страв дали Бог ќе го промени неговото мислење према мене, дали Бог ќе се промени во тоа што веќе го направил. Така да ја тука ќе прекинам, Андреј, ако ти сакаш. No. Ајде, 8 стих. Читај 8 стих. Да. 8 стих вака вели: Исус Христос е ист вчера и денес и во вечни векови. Фала Богу. Фала Богу. Фала Богу. Good. Thank you, Dan. You did a great job today. Very, very important topic. Многу. Екстремно важна тема. So we'll do part 2 next time? Да, договорено. Да. All right, sounds good. Така да тука ќе ве поздравиме, така да ја би ве охрабрил и би ве повекал да кога проучувате било каква тема за Бога, секој пат проучувајте го Бог преку неговото писмо, во кое што он ни се открил кој е и каков е. Така да ќе се видиме на следниот подкаст. Bye-bye, everybody.